جی سلامت رہے. جو ابو طالب 17 برس کامل یتیم عبداللہ کی پرورش کرتا رہے وہ کتنا بڑا مومن ہوگا. قرآن نے کہا ایک وقت کا کھانا کھلائے. آیت میں نے پڑھی ہے, روایت نہیں ہے. کہا ایک وقت کا کھانا کھلائے اپنے یتیم رشتہ دار کو تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. ابو طالب نے تو 17 برس سرکار مصطفیٰ کی پرورش کی ہے. 17 برس سرکار کے ساتھ سایہ بن کے رہے ہیں. ابو طالب کے دسترخوان پہ 17 برس کھاتے رہے ہیں. 17 برس کو تو دور کرتا ہوں, علماء یہاں تک کہتے ہیں, بخاری اپنی تحقیق کے مطابق کہتا ہے کہ 53 برس کامل محمد ابو طالب کے دسترخوان پہ رہے ہیں. سدا سلامت رہے. 53 برس کامل نہیں, دلیل دے دیتا ہوں. سرکار کی 63 برس عمر مبارک بتائی جاتی ہے. 63 برس میں سے سرکار ابو طالب کا سایہ اٹھا ہے تو سرکار کو ہجرت کرنا پڑی. جب تک سرکار رہے ہیں حضور کو ہجرت کرنا نہیں پڑی. ابو طالب کی تلوار کا روب اتنا تھا. اور یہ کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے نا, ابو طالب تو علی کا بھی باپ ہے. سدا سلامت رہو. 17 برس نہیں 53 برس, اس لیے کہ 10 سال جو بعد کی زندگی ہے مدنی زندگی ہے اس میں ابو طالب نہیں ہے. باقی 53 برس کامل ابو طالب ساتھ رہے ہیں ابو طالب کے دسترخوان پہ. اور جس نے 17 برس یا 53 برس کامل مصطفیٰ کی پرورش کی ہے اسی کو امت نے کہا کلمہ نہیں پڑھا ہے. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. بخاری کہتا ہے کلمے کو ایک طرف رہنے دے, مجھے ابو طالب کے بچپن سے لے کر لاحق تک وہ لمحہ دکھانا جو حالت کفر میں گزرا ہو. جاگو, خدا کے لیے جاگنا. عبادت کرنے کے لیے آئے ہو, زبان ہلا کے عبادت کرنا. مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ میں جذباتی لفظ نہیں کہہ رہا, خطابت کے انداز میں نہیں کہہ رہا. بخاری دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. صرف یہی نہیں, ایک اور بات سامنے رکھ دیتا ہوں. ابو طالب کے بچپن سے لے کر پوری تاریخ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, بچپن سے لے کر لاحق تک ایک ایسا دعویٰ کرنے لگا ہوں شاید علماء نے دعویٰ نہیں کیا, بخاری نے دلیلوں کے ساتھ اس دعوے کو کیا ہے کہ ابو طالب کے بچپن سے لے کر قبر تک مجھے وہ لمحہ دکھانا جو ابو طالب کا قرآن سے ہٹ کے گزرا ہو. سدا سلامت رہو, زندہ رہو. جی سلامت رہو. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. ایک لمحہ دکھانا جو قرآن سے ہٹ کے گزرا ہو. چلو بزرگ جانتے ہیں, بچوں کی معلومات کے لیے کہہ دوں کہ ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ قرآن تو نازل ہوا ہے ابو طالب کی آدھی زندگی کے بعد. بھئی نازل قرآن تب ہوا جب حضور نے ظاہراً اعلان کیا, تو ابو طالب کی پہلی زندگی کو بھی قرآن میں اکاؤنٹ کر رہا ہے. وہ کیسے؟ دلیل کے بغیر بات ہی نہیں کرتا. آؤ میں تمہیں سامنے کا واقعہ دیتا ہوں کہ جب ابو طالب حضور اکرم کو لے کے شام گئے تجارت کے لیے. اب واقعہ سب کے ذہن میں آ گیا ہے. سدا سلامت رہو. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. تجارت کے لیے سرکار ابو طالب مصطفیٰ کو ساتھ لے کے گئے. اور گئے کیوں؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ کاروبار کے ڈھنگ سکھانے کے لیے. کاروبار کے, سدا سلامت رہو, کاروبار کے ڈھنگ سکھانے کے لیے ابو طالب مصطفیٰ کو ساتھ لے کے گئے. اور جب راستے میں ایک مقام پہ پہنچے ایک راہب سے ملاقات ہوئی, ایک عالم سے ملاقات ہوئی. بھئی جاگنا, عالم نے جیسے ہی مصطفیٰ کو دیکھا پلٹ کے ابو طالب سے کہنے لگا کہ ابو طالب اس بچے کو شام نہ لے جاؤ. سدا سلامت رہو. میں نے کہا بڑا زیرک مجمع ہے, واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے, عبادتاً دوہرا رہا ہوں. اس بچے کو شام نہ لے جاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ بچہ نبی ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے میرے پچھلے سامعین, یہ بچہ نبی ہے. ارے راہب کو پتا ہے کہ یہ بچپن میں نبی ہے, ملا کو ابھی تک نہیں پتا. راہب کو پتا. سدا سلامت رہو. کہا یہ بچپن میں نبی ہے. کہا اسے واپس لے جاؤ, وہاں یہودی ہیں وہ اس کے دشمن ہیں, اس لیے کہ اس کے چہرے سے مجھے نبوت کا نور نظر آ رہا ہے, یہ نبی ہے. راہب کو نظر آ گیا. اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں, راہب کے کہنے پہ
मोतबर बंदे के बताने पे, उस दौर का मोतबर बना हुआ था ना, मोतबर बंदे के बताने पे हक ये बनता था कि अबू तालिब मुस्तफा को वापस ले जाते। तवज्जो है ना शाह साहब, सलामत रहो। हक ये बनता था, एक मोतबर बंदा मशवरा दे रहा है, एक इबादत गुजार मशवरा दे रहा है, चाहिए था कि अबू तालिब वापस ले जाते। मुझे किसी तारीख में नहीं मिला कि अबू तालिब वापस मुड़े, बस यही जुमला मिला कि अबू तालिब आगे बढ़े। अबू तालिब आगे बढ़े, शाम में मुस्तफ़ा को लेके गए, कारोबार करके मुस्तफ़ा को सही सलामत वापस लाया, उसी तरह सही सलामत लेके आए। अबू तालिब क्यों डरते भाई? अबू तालिब ने मुस्तफ़ा को शाम ले जाके कारोबार के ढंग सिखा के यहूदियों से बचा के उसी तरह वापस ला के बताया कि जिस मोहम्मद के साथ अबू तालिब की तलवार हो उसे कोई डर नहीं होता। सलामत रहो जी, सलामत रहे। जिसके साथ अबू तालिब की तलवार हो उसे कोई डर नहीं होता। चलो बात में आगे बढ़ाने जा रहा हूं कि अबू तालिब का हर लम्हा कुरान के मुताबिक है, इस पर दलील देने जा रहा हूं। सरकार अबू तालिब लेके गए, शाम में पहुंचे, वहां सरकार ने कारोबार किया, भाइयों ने लिखा के ढंग सिखाए, चलो जो भी किया, लेके गए वहां पे, कारोबार किया, माले खदीजा बेच के प्रॉफिट लेके वापस आए, माल बेच के प्रॉफिट लेके वापस आए। इस वाकया के बाद मैसरा ने खदीजा को ये सारे हालात बताए जिस पे खदीजा के साथ अबू तालिब ने मुस्तफ़ा का अक़द किया, निकाह किया। भाई जागना, बड़ी सी मजमा बैठा है। सरकार अबू तालिब ने इस वाकया के बाद जनाबे खदीजा के साथ मुस्तफ़ा का निकाह किया, मुस्तफ़ा का अक़द किया, पहले कारोबार के ढंग सिखाए, फिर निकाह किया। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अभी इस्लाम नाज़िल नहीं हुआ। भाई जागना खुदा के लिए, जुमला ज़ाया हुआ तो दुख लेके जाऊंगा। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, ज़ाहिरन ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ। अबू तालिब ने पहले कारोबार के ढंग सिखाए, फिर खदीजा के साथ निकाह किया। आप उठाओ सूरह निसा, आयत नंबर 6 कह रही है वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यतीमों को कारोबार के ढंग सिखाते रहो जब तक निकाह के काबिल नहीं हो जाते। सदा सलामत रहो, मौला तुम्हें सलामत रखे। कुरान कह रहा है अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, अबू तालिब ने पहले काम किया, बाद में कुरान नाज़िल हुआ। यतीमों को कारोबार के ढंग सिखाते रहो जब तक वो निकाह के काबिल नहीं हो जाते। दूसरा वाकया, सरकार मुस्तफ़ा का निकाह सरकार अबू तालिब ने पढ़ा, और निकाह में पढ़ा क्या तो खुतबे के पहले लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सदा सलामत रहो, मौला तुम्हें सलामत रखे। अभी कुरान नाज़िल नहीं हुआ, भाई ज़हन में रखना बात को, अभी इस्लाम नाज़िल नहीं हुआ। अबू तालिब फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इक़रारम बिनेमतिही, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की, उसकी नेमतों का इकरार है। अल्हम्द लुगत सरकारी अबू तालिब है। नहीं शायद बात में पहुंचा नहीं सका, फिर कोशिश करता हूं। सरकारी अबू तालिब ने खुतबा जो दिया निकाह का, उसमें फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह अरब में पहले किसी तारीख, किसी शेर, किसी वाकया में नजर नहीं आती। सरकारी अबू तालिब के मुंह से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान बाद में नाज़िल हुआ। अब कुरान उठाना घरों में पड़ा है, कुरान उठा के देखना, पहला जुमला ही है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे मैं क्या कहूं, पहला जुमला ही है। अच्छा, यहां भी सरकारी अबू तालिब ने पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहा, कुरान ने बाद में महफूज किया। निकाह का वाकया पहले अबू तालिब ने किया, कुरान ने बाद में महफूज किया। फिर बुखारी इस नतीजे पे पहुंचा है कि या तो नज़ूले कुरान से पहले अबू तालिब के पास इल्मे कुरान है, या अल्लाह को अबू तालिब का किरदार इतना पसंद आया कि कुरान बना दिया।
सदा सलामत रहो। किरदार इतना पसंद आया कि कुरान बना दिया, सदा सलामत रहो। तो अबू तालिब का हर फेल बमुताबिक कुरान है, कुरान के मुताबिक सरकार ने हर काम किया है। अच्छा, जो रवायात सरकार अबू तालिब के कुफ्र में पेश की जाती है, जो रवायात पूरी इस्लाम की तारीख के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरी तारीख इस्लाम में जो रवायात अबू तालिब के कुफ्र में पेश की जाती हैं, वो टोटल 5 रवायतें हैं, 5। अब देखना, कोई भी रवायत हो ना, उसको दरायत पे परखते हैं। इल्म रिजाल का एक कानून है, जो साहिबान इल्म है वो जानते हैं कि कोई भी रवायत हो उसको दरायत पे परखा जाता है। अगर दरायत दुरुस्त हो तो रवायत दुरुस्त है, अगर दरायत गलत है तो रवायत गलत है। बच्चों को समझाने के लिए मैं कह दूं, फर्ज करें अब मैं यहाँ पे कह दूं कि जनाब जब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान बना रहे थे तो मैं उनके साथ साथ था, अब क्या मान लेंगे? नहीं ना, इसलिए आप सोचेंगे कि तेरे तो पैदा होने से पहले वो फौत हो गए हैं। इसका मतलब है दरायत गलत है तो रवायत भी गलत है, फिर जो मैंने कह दिया वो गलत है। अब ये है दरायत, अब रवायतें हैं 5। अब इसकी दरायत देखना, अब 5 रवायतें, वो भी हमारे भाइयों की किताबों में, जिनमें से 3 का रावी सईद इब्ने मुसय्यब और 2 का रावी अबू हुरैरा, मौला तुम्हें सलामत रखे। 3 का रावी सईद इब्ने मुसय्यब, 2 का रावी अबू हुरैरा जो सरकार के कुफ्र में पेश की जाती है। 3 का रावी सईद इब्ने मुसय्यब। अच्छा, कौन है सईद इब्ने मुसय्यब? अब दरायत देखें ना, चलो पहले रवायत देख लेते हैं। रवायत क्या है? रवायतें 5 एक ही हैं। 2 का रावी अबू हुरैरा, 2 का भाईजान नोट फरमा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। कैसेट भी हो रहा है, किसी को ज़रूरत हो तो बाद में ये सुन सकता है, और भाईजान नोट भी कर रहे हैं, इनसे ले भी सकते हैं। सलवात पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात।